ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکات ہمارے نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا وزیر اعظم کو 20 نکات میں تبدیلی کا علم نہیں تھا، 8 ممالک کی جانب سے ڈرافٹ بنایا گیا، یہ ڈرافٹ منون نہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں، غزہ قبرستان بن چکا ہے، فلسطین اور غزہ کا مسئلہ سب سے تکلیف دہ ہے، فلسطین میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں قومی نمائندگی کی، وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام لے کر تنقید کی، شمع جنیجو کے ذکر پر اسحاق ڈار کا اپوزیشن پر طنز، کہا آپ کو صرف شمع نظر آتی ہے، کھمبے دکھائی نہیں دیتے۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ میرینیٹ نامی کشتی غزہ سے 80 کلومیٹر دور تھی، 44 کشتیوں پر سوار 450 ارکان گرفتار۔ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل تھے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق گرفتار افراد کو منگل تک اسرائیل سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر اسپین اور بیلجیم میں اسرائیلی سفیروں کو طلبی کیا گیا۔ ترکی اور قطر کے فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیانات پر ایوان سے واک آؤٹ۔ سید نوید قمر نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی، گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے، معاملے کے حل تک ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی درخواست پر پیپلز پارٹی اراکین کی ایوان میں واپسی۔ اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات مسائل کا واحد حل ہے، گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ نیشنل پریس کلب میں پولیس کا دھاوا بولنے پر صحافیوں نے بھی قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا وزیر اعظم سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ٹویٹ سے قوم کے سر شرم سے جھک گئے، قوم کے جذبات کو مجروح کیا گیا، کسی دوسرے اسلامی ملک کے سربراہ کی طرف سے ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ ایسے ظلم و بربریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو غزہ میں کیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے لیے فلسطین کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ شمع جنیجو پر اسد قیصر بولے ایسے فورم پر ایک خاتون کیسے گئیں؟ خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری وزارت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کے مظاہرین میں مذاکرات جاری۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، ہمارا دشمن عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ مذاکرات کے دوران بہت سے معاملات میں اتفاق کی رائے پایا گیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نمائندگان کا وزیر اعظم پاکستان کا حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سید منظور گیلانی اور صحافیوں سمیت ہر طبقے کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی تلقین۔ کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مصالحتی کمیٹی کے رکن سہیل مغل کی بھی مذاکرات کی اپیل۔ کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل دکھانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف تمام کارروائی روک دی گئی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ 30-32 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے یا نہیں۔
फरीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। एक्सपर्टी जजमेंट को अच्छा जजमेंट नहीं समझा जाता। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी पर स्पीकर एयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। कामयाब दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल उजागर किए। अमरीकी सदर और मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने वाइट हाउस में भी अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहिदा भी किया। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। शुरा ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को भी खिराज तहसीन। मरीम नवाज़ ने कहा, हुक्मरान का हर फैसला अवाम की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। पंजाब में सिफारशी कल्चर ख़त्म, अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। अवाम का पैसा है, अवाम पर ही खर्च होना होगा। वतन धरती माँ की तरह है, इसे धोखा देना नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। ट्रंप की हमास को दी गई डेडलाइन बरकरार। डेडलाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि गाजा प्लान पर हसास मुज़ाकरात किए, ऐलान से पहले तफसील नहीं दी जा सकती। ट्रंप हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। हमें उम्मीद है हमास गाजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की पूरी दुनिया ने खुशाइंद करार दिया। हमास को दिया जाने वाला मंसूबा काबिल कबूल है। आगे बढ़ने के लिए हमास को मंसूबा तस्लीम कर लेना चाहिए। ट्रंप ने मंगल को गुफ्तगू करते हुए अमन मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 4 दिन का वक्त दिया था। हमास रहनुमाओं ने कहा था कि वो ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। बातचीत में कुछ दिन लग सकते हैं। ग्लोबल सुमो फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में बड़े मुजाहरे। अवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्की, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियन से रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इजरायली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इजरायली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल, हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने के सामने धरना दे दिया। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरने के लिए गाजा भेज रहे हैं। गाजा जंग नेतन्याहू के जंगी जराइम और ज़ाती मफादात के लिए है। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज, लाखों मुलाजमीन की छुट्टी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर JD वेंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों के $26 अरब मुंजमद कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शटडाउन आज भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करूंगा। न्यूयॉर्क के मुमकिन नए मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखते हैं। आलमी फौजदारी अदालत से जारी वारंट्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू के खिलाफ हों या पुतिन के। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए कवानीन की पाबंदी करता हूँ। गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत मिलने पर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें। ब्लेयर की शोहरत अमन लाने वाले के तौर पर नहीं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती।
अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हमास के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के मुफाद में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक रखते हैं। अमरीकी दबाव में फ़ैसला नहीं करेंगे। मकसद इसराइल की जंग रोकना है। यूक्रेन को फिलहाल टोमाहोक क्रूज मिसाइल देने का इम्कान नहीं। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक टोमाहोक मिसाइल का दस्तयाब स्टॉक नेवी और दीगर के लिए मुख्तस है। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की तलबा के दाखिलों के लिए नया मेमो जारी कर दिया। विफाकी फंड्स जामियात में तलबा के इंदराज नजरियात इजहार राय की पॉलिसियों से मशरूत। तुर्की और कतर की फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलाना हरकतें कर रहा है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। किबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटेला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए।